Good morning, students. Today we are attempting a problem from solution, chapter solution of second year, particularly based on Raoult's law, the relative lowering of vapor pressure, where we are familiar with the equation P0 minus Ps by P0 is equal to Wb by Wa into Wma by Wmb. Based on that equation, we are going to solve a problem. Here we are attempting to find out the molar mass of a non-electrolyte, the solute which is non-ionizing or non-electrolyte. Okay. But the method is not straightforward. It is a bit indirect. I will explain. Here what we are doing is, you take two vessels of definite masses of water. In the first vessel, you dissolve a known mass of non-electrolyte, a known mass of KNOW, known mass of NON, non-electrolyte. Okay. Okay, keep them there. And in the next stage, you will be passing dry air over these two solution and solvent. First you have to pass over solution, then you have to pass over solvent. Listen carefully. When the dry air pass over solution, it will collect some water vapor from there. Okay. See, we know at a particular temperature, dry air can carry a definite amount of water vapor, not more, not less. At a definite temperature, air can carry a definite amount of water vapor only. If more water vapor is there, it cannot take more, only a definite amount it can take. Okay. When it passes over solution, where the vapor pressure has been lowered due to the presence of non-electrolyte. We know when a solute is dissolved, vapor pressure decreases. Vapor pressure of pure solvent decreases. So from solution, it cannot collect the maximum amount possible at the room temperature. It will be less than the permitted maximum at room temperature. Okay, suppose at a particular temperature, water vapor pressure has the unit 2 unit, just a value 2 unit. And when the dry air passes over solution, it can take only 1.8. Why? Due to the presence of solute in the solvent. It reduces the water vapor. Okay, no problem, 1.8 carries. But later it passes over pure solvent. Okay, from there it collect the deficient amount. How much? 0.2, which together makes 2. 1.8 plus 0.22. It cannot, see, when it is passed over pure solvent, it cannot take 2 more. Don't think like that. It can take only the remaining amount. 1.8 has been already collected. The remaining 0.2 will be collected from there. Okay. How much vapor is collected from the first vessel? There will be a corresponding decrease in the mass of solvent in the first vessel. How much water has been collected from the second vessel? Water vapor is collected from the second vessel. There will be a corresponding decrease in mass in the second vessel also. And in our problem, they will tell us only the decrease in masses of water. They don't talk about vapor pressures. From that, we have to calculate the answer. Listen with an added care, attention, please. A solution was prepared by dissolving 80 gram of a non-electrolyte solute in 80 gram water in a vessel. Pure water is placed in another vessel. Dry air was passed over the solution and then over water. The loss of mass of vessels were 1.12 gram and 0.08 gram. Determine the molar mass of the solute in gram per mole. There are 4 options. Let me tell you first one thing. If instead of passing the vapor directly over solution first and then over solvent, if we directly pass the vapor over solvent alone,
instead of passing first over solution and then over solvent, if we directly pass the dry air over pure solvent, it would have collected all the vapor from there. Okay, 2 will be collected from there itself. But here what we are doing, first pass over solution, then pass over solvent. So the lowered vapor pressure will be collected from the first vessel. The deficit will be collected from the second vessel. That you have to remember. Now we look here. Here, loss of mass of solution. Loss of mass of solution, let's call it WS. Loss of mass of solution, WS, proportional to vapor pressure over pure solution, isn't it? How much mass has been lowered in the first vessel will be proportional to the vapor formed above that solution will be proportional to vapor pressure of solution. Then loss of mass of over water in the second vessel, let us call it W0, proportional to, see that deficit is absorbed from there. Deficit is absorbed from there, isn't it? Only the deficit is absorbed from there. That is P0 minus PS. If it were, it's a bit tricky. If it were directly passed over solvent, the whole P0 would have been collected from there. But here we first allotted only PS. So what is the deficit? P0 minus PS is the deficit. That will be absorbed from solvent. So we can say that P0 minus PS, W0 is proportional to P0 minus PS. Think slowly, even after my explanation, think for yourself, you will understand that. P0 minus PS. Therefore, suppose you want P0 minus PS. Therefore, P0 is, look here, we want in the equation P0 and PS. P0 is P0 minus PS plus P0, isn't it? We want P0 term separately. P0 minus PS plus PS is P0 no? Means this term plus this term. Means W0 plus WS. So P0 will be proportional to, simple, vapor pressure over pure solvent will be proportional to the sum of vapors collected from the two vessels. W0 plus WS. Isn't it? Think for a while. Isn't it? The total vapor that could have been collected by water would be the sum of these two. That is the vapor collected from solution and vapor collected from pure water. Okay. So now we turn back to the equation, or original equation. P0 minus PS by P0 is equal to W0 divided by W0 plus WS. See, P0 minus PS by P0. P0 minus PS proportional to W0. P0 proportional to W0 plus WS. W0 by W0 plus WS is equal to, that masses has been given in the question. They have said that 0.08 has been taken away from pure water. So W0 0.08. W0 plus WS what? 1.12 plus 0.08 is 1.20. Okay, a bit tricky, I tell you. Now, is equal to WB by WMB. In the question it is mentioned 8 gram solute is dissolved in 80 gram water into WMA, water molecular mass 18 and molecular mass of solute is unknown, which we have to determine. So substitute, rearrange. WMB is equal to 8 into 18 into 1.20 divided by 80 into 0.08. So 27. See, you have to give more thought. Then things will be slowly clear to you. Okay. Okay. Now I explain in Malayalam. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു രണ്ട് വെസലിൽ ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് വാട്ടർ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ വെസലിൽ നമ്മൾ ഒരു സൊല്യൂട്ട് അലിയിക്കുന്നു, ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അലിയിക്കുന്നു, നോൺ അയണൈസിങ് സൊല്യൂട്ട്, നോൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂട്ട് അലിയിക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഡ്രൈ എയർ ആദ്യം സൊല്യൂഷൻ്റെ മുകളിലൂടെയും രണ്ടാമത് സോൾവെൻ്റ് മുകളിലൂടെയും പാസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഈ ഡ്രൈ എയർ ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഫെച്ച് ചെയ്യും, എടുത്തുകൊണ്ടുപോകും.
പിന്നെ സോൾവെൻ്റ് മുകളിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു ഡെഫിനിറ്റ് എമൗണ്ട് സോൾവെൻ്റ് എടുത്തുകൊണ്ടു. ഇനി അഥവാ നമ്മൾ ഡ്രൈ എയർ പ്യുവർ വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെയാണ് ആദ്യം തന്നെ പാസ് ചെയ്തതെന്ന് കരുതും, ഡ്രൈ എയർ. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഓരോ നിശ്ചിത ടെമ്പറേച്ചറിലും വാട്ടറിന് ക്യാരി ചെയ്യാവുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ പ്രഷറിനൊരു നിശ്ചിത അളവുണ്ട്. ഒരുപാട് വാട്ടർ വേപ്പർ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് വേപ്പർ പ്രഷർ അങ്ങോട്ട് കൂടിപ്പോവില്ല, അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരു നിശ്ചിത എമൗണ്ട് വാട്ടർ വേപ്പറെ ക്യാരി ചെയ്യാൻ അതിന് പറ്റുള്ളൂ. കൂടുതൽ വാട്ടർ ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടി പോകുന്നു നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചാൽ അത് തെറ്റാണ്. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ആദ്യം സൊല്യൂഷന് മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്തു. സൊല്യൂഷന് മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഗ്യാസിന്, ഡ്രൈ ഗ്യാസിന് ഫുൾ വേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, സാധ്യമായ മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്താ, സൊല്യൂട്ട് അലിയിക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയും. സൊല്യൂട്ട് അലിയിക്കുമ്പോൾ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയും, നമുക്കറിയാം അല്ലേ. ലോവറിങ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് അഥവാ മാക്സിമം കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 2 യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് കരുതൂ, ചിലപ്പോൾ അവിടെ 1.8 അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 0.2 ഇനിയും അതിന് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം രണ്ടാമത് നമ്മൾ പ്യുവർ സോൾവെന്റിന് മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡെഫിസിറ്റ് ഉള്ള 0.2 അവിടെ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യും. അല്ലാതെ ഇവിടുന്ന് 1.8 കളക്ട് ചെയ്തു അവിടെ പോയിട്ട് 2 ഫുള്ളും വീണ്ടും കളക്ട് ചെയ്ത് ആകെ 3.8 ആവാൻ നേച്ചർ സമ്മതിക്കില്ല, പ്രകൃതി സമ്മതിക്കില്ല. പരമാവധി അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് 2 ആണ്. സൊല്യൂഷന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ 1.8 ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്തു, ബാക്കി 0.2 അവിടുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ. വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ അഥവാ നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ട് വാട്ടറിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ തന്നെ ആദ്യം പാസ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് തന്നെ ഫുള്ള് 2 കളക്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ സൊല്യൂഷന്റെ മുകളിലൂടെ ആദ്യം പാസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ സോൾവെന്റിന്റെ മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കുറഞ്ഞു പോയോ അത് മാത്രമേ അവിടുന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് മനസ്സിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലത്തിൽ, അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടുത്തെ വെസലിൻ്റെ മാസിലൊരു കുറച്ച് കുറവുണ്ടാവും, ഇവിടുത്തെ വെസലിൻ്റെ മാസിലൊരു കുറവുണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര വേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്തോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ള മാസിൻ്റെ കുറവ്. രണ്ടാമത്തെ വെസലിന് എത്ര വേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്തോ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടായ ഡിക്രീസ് ഓഫ് മാസ്. ഓക്കെ, ബിറ്റ് ട്രിക്കി, കുറച്ച് സങ്കീർണത ഉണ്ടെന്ന് പറയാം, ഒരുപാടില്ല. ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, നേരിട്ടിട്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ചോദ്യമാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കൂ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. എ സൊല്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ഡിസോൾവിംഗ് 8 gram നോൺ ഇലക്ട്രൈറ്റ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ 80 gram വാട്ടർ ഇൻ എ വെസൽ. Pure water is placed in another vessel. Dry air was passed first over the solution and then over water. The loss of mass of vessels were 1.12 gram and 0.08 gram. Determine the molar mass of the solute. ഇതൊരു തവണ മുമ്പ്, കുറച്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഏതോ ഹൈ ലെവലിലുള്ള എടുത്ത്, അപ്പോൾ അഥവാ അത് ഹൈ ലെവലാണെങ്കിൽ ഇത് വന്നതാണെന്നുള്ളതും കൂടി ഓർക്കണം. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത്, ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മൾ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ. P0 minus PS by P0 is equal to WB by WA into WMA by WMB. അതായത് റവോൾട്സ് ലോ, റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ദി മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട്. ഇത് മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ ഫോർമുലയാണ്, മനസ്സിലായല്ലോ. അതായത് ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷൻ, കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അല്ല, ഡൈലൂട്ട് സൊല്യൂഷന്റെ മോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ ഫോർമുലയാണ്. ഇത് റിലേറ്റീവ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് വേപ്പർ പ്രഷർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നേരിട്ടിട്ട് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല, നമ്മൾ മാസുകൾ മാത്രമാണ് മെഷർ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ മാസും പ്രഷറും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യണം. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കൂ, ലോസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ WS, ലോസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് വെസൽ, അത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാമല്ലോ. ആദ്യത്തെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക, ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ളതും, ആ ഡിഫറൻസ് ആണ് ലോസ്. അത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്? അത്രയും മാസ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് വേപ്പറായി മാറിയത്. അപ്പോൾ അതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്, സൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രഷറിന് പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ PS പ്രൊപ്പോർഷനാണ് WS. അത് ഞാൻ ഇവിടെ വേണ്ടി ഇക്വലന്റ് WS എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി വാട്ടറിന് മുകളിലാണ് പിന്നീട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, അവിടെ ഒരു ലോസ് ഉണ്ടാവും, അതൊരു ചെറിയ ലോസ് ആയിരിക്കും. ലോസ് ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ഓവർ വാട്ടർ W0. ഈ വേപ്പർ ശ്രമിക്കുന്നത് P0 മുഴുവൻ കളക്ട് ചെയ്യാനാണ്, പ്യുവർ വാട്ടറിന്റെ വേപ്പർ. പക്ഷെ PS ഓൾറെഡി കളക്ട് ചെയ്തു, അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി അത് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ വാട്ടറിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ P0 മൈനസ് PS പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. സെക്കൻഡ് വെസലിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന മാസ് ലോസ് P0 പ്രൊപ്പോർഷണൽ, അവശേഷിക്കുന്നതേ കളക്ട് ചെയ്യണ്ടു. P0 മൈനസ് PS പ്രൊപ്പോർഷണലാണ്. യു ഗോട്ട് ദാറ്റ്? ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അത് W0. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇക്വേഷനിൽ വേണ്ടത് P0 വേണം, PS വേണം അല്ലേ. P0 ഒറ്റപ്പെട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതൊന്ന് നോക്കൂ, P0 എങ്ങനെ കിട്ടും? P0 എന്ന് പറയുന്നത് P0 മൈനസ് PS പ്ലസ് P0 അല്ലേ. P0 എന്നാൽ P0 മൈനസ് PS പ്ലസ് PS അല്ലേ. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ അതിന് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലേ P0. നമ്മൾ ഈക്വൽ എന്നല്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞത്, പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നാണ്. അപ്പൊ W0 പ്ലസ് WCS അത് രണ്ടിൽ നിന്നും കൂടി കളക്ട് ചെയ്ത വേപ്പർ പ്രഷർ ആണല്ലോ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ. അപ്പൊ അത് P0 അല്ലേ അല്ലേ. ആദ്യം പൂർണ്ണമായി കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, രണ്ടാമത്തെ നിന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ ടോട്ടൽ വേപ്പർ പ്രഷർ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് തിരിയുന്നു. ശ്രദ്ധിക്കൂ, P0 മൈനസ് P0, P0 മൈനസ് PS എന്താ? W0. അപ്പൊ ന്യൂമറേറ്റർ W0. P0 എലോൺ എന്താ? W0 പ്ലസ് WS അല്ലേ. ഓക്കെ, അതിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബ്ലത്തില്. സെക്കൻഡ് വെസലിലുണ്ടായ മാസ് ലോസ് ആയിരുന്നു W0, അത് 0.08 തന്നിട്ടുണ്ട്. രണ്ടിലും കൂടി ഉണ്ടായ മാസ് ലോസ് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം, 1.12 പ്ലസ് 0.08 1.2. അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ എഴുതി, റൈറ്റ് സൈഡോ WB ബൈ WA 8/80. 8 ഗ്രാം സൊല്യൂട്ടിന് 80 ഗ്രാം വാട്ടർ എടുത്തത്. ഇന്റെ മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ 18, മോളിക്കുലർ മാസ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, WMB. ഓക്കെ, ദെൻ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യൂ WMB. WMB is equal to 18 into 1.2 divided by 8 into 0.08, 27. മോളിക്കുലർ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ മോളാർ മാസ് ഗ്രാം പെർ മോൾ പറയുമ്പോൾ 27 ഗ്രാം പെർ മോൾ എന്ന് കിട്ടും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലം വേറെ രീതിയിൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാവും. അതായത് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുക, ഒന്നില് പ്യുവർ സോളിന്റെ മോൾ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുക, അതിനുണ്ടായ മാസ് ലോസ് ഇതാണ്. രണ്ടാമത് അപ്പം നമുക്ക് P0 നേരിട്ടിട്ട് കിട്ടും, ഇങ്ങനെ കൂട്ടൊന്നും വേണ്ട. അവിടെ ഉണ്ടായ മാസ് ലോസ് P0. വേറൊന്ന് സൊല്യൂഷന് മുകളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാം, അവിടെ ഉള്ളത് PS കിട്ടും. അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാകുമായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആവട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരേ ഗ്യാസ് തന്നെ രണ്ടിന്റെ ആദ്യം ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെയും മറ്റേതിന്റെ മുകളിലൂടെയും പാസ് ചെയ്തത്. നേരെ മറിച്ച് രണ്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വി കുഡ് ഹവ് റീച്ച്ഡ് അറ്റ് ദി ആൻസർ. ഗോട്ട് ദാറ്റ്. ഒന്ന് P0 കിട്ടും, മറ്റൊന്ന് PS നേരിട്ട് കിട്ടുമായിരുന്നു. അത് അവർ ചെയ്യാതെ പ്രോബ്ലം ഒരു തരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കിയതാണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ പോയി നോക്കുക. എന്നിട്ടും മനസ്സിലാവുകയുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ, ടേക്ക് കെയർ.